चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला च तुहाडा स्वागत है। बड़ी खुशखबरी की गल आ भी लेडीज़ उम्मीदवारों लई लड़कियां लई पंजाब गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी वर्करां मिनी आंगनवाड़ी वर्कर हैल्परां दा नोटिफिकेशन जारी किया गा। उहदे विच किहड़ियां पोस्टां की नहीं पिछे तुसीं नोटिफिकेशन आपां रीड करदे हां, सारिआं नूं की गलबात होई है, इहदे विच की समझांगे। सारे ने लेडीज़ ने कुड़ियां ने इन्हों भरना गा, ठीक है जी। अजो देखते हैं यह जोड़ा नोटिफिकेशन होयागा, यह समाजिक सुरक्षा इस्त्री ते बाल विकास विभाग आ जोड़ा पंजाब वालों की होयागा, ठीक है जी। तो ये पंजाब के वख-वख जिलों लई, पंजाब के सारे वख-वख जिलों लई आगा किहड़े-किहड़े वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है जी। दूसरा की आ मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, तो तीसरा कादियां पोस्टां आउट हुई ने हैल्परां दियां, ठीक है जी। तीन पोस्टां आउट हुई ने गियां जिहदे विच आंगनवाड़ी वर्कर रखने ने, मिनी आंगनवाड़ी ते हैल्पर रखने ने जी। क्लीयर आ। इस तो बाद अगे इहदियां पोस्टां देखदे आपां किन्नियां जिहड़ियां इन्हां दियां पोस्टां निकलियां ने गियां, आउट हुई ने गियां। पंजाब के वख-वख जिलों के जोड़ा 1170 तो जोड़ियाँ पोस्टां हुई ने गियां वो आंगनवाड़ी वर्कर दियां हुई ने जी। क्लीयर है जी। इस तो बाद 82 पोस्टां ने जोड़ियाँ वो मिनी आंगनवाड़ी वर्कर दियां ने गियां, ते 3229 पोस्टां ने जोड़ियाँ वो किन्हां दियां ने हैल्परां दियां ने, ठीक है जी। सब तो ज़्यादा पोस्ट किहदी आ हैल्पर दी है, किहदे लई आ केवल ते केवल इस्त्री उम्मीदवारां लई, ठीक है जी। कुड़ियां लई बहुत ही यह वधिया अपॉर्चुनिटी आ। तो यह भर्ती है जी निरोल मान भत्ते के आधार पर की जाएगी। मान भत्ता जिन्ना भी इन्होंने डिसाइड किया होया वो आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर ते हैल्पर की खाली असामियां लई की किया गया। इन्होंने पिंड, उम्र, हद, जिहड़ी योग्यता की आदि शर्तां ने जिहड़ियां फर्म दे विच आपां अगे पढ़ांगे। तो इन्हां दी जिहड़ी वैबसाइट आ, तुसीं आ वैबसाइट ते जाके प्रॉपर इहदा नोटिफिकेशन लै सकदे हो। तो ये सारे दा सारा जिहड़ियां पोस्टां ने आपां इसे ते ही भरांगे। अगे की पढ़दे इहदे विच की कुछ हैगा, इहदे विच किहड़े-किहड़े जिले दे विच पोस्टां आईयां ने आपां ओह देख लैंदे हां जी। सब तो पहला साडे कोल हैगा अंमृतसर। अंमृतसर दे विच जिहड़ियां पोस्टां 102 पोस्ट आ जिहड़ी आंगनवाड़ी वर्क, ठीक है जी। तो दूसरियां 101 पोस्ट आ जिहड़ी ये 102 पोस्ट 128 पोस्टां ते 7 पोस्ट, टोटल कितनियां पोस्टां ने 336 पोस्टां जी, ठीक है जी। उस तरह बरनाला दे विच 40 13 ते कितनियां पोस्टां टोटल 153 पोस्टां ने जी, ठीक है जी। बठिंडा दे विच टोटल पोस्टां कितनियां ने 336 ने 37 ने सॉरी। फतेहगढ़ साहिब दे विच 120 पोस्टां ने गियां। फरीदकोट दे विच 104 पोस्टां ने गियां। फिरोजपुर दे विच कितनियां पोस्टां ने 118 पोस्टां ने जी। फाजिलका दे विच 116 पोस्टां ने, ठीक है जी। गुरदासपुर दे विच कितनियां पोस्टां ने साडे कोले 269 पोस्टां ने गियां। ये सारे दे सारे जिले तुहानूं दस रहे हैं भी किहड़े-किहड़े जिले दे विच कितनियां पोस्टां ने। गुरदासपुर, हुशियारपुर दे विच भी आईयां होईयां पोस्टां। हुशियारपुर दे विच कितनियां ने टोटल बन गया 309 पोस्टां ने गियां, स्क्रीन ते दिख रहा होगा। जलंधर दे विच कितनियां ने 341 पोस्टां ने जी। ते कपूरथला दे विच 241 पोस्ट है। लुधियाने दे विच 472 पोस्टां ने गियां। मानसा दे विच कितनियां पोस्टां ने 165 पोस्ट हैगी। मोगा दे विच कितनियां पोस्टां ने 130 पोस्टां ने जी। मुक्तसर साहिब, श्री मुक्तसर साहिब दे विच 236 पोस्टां ने। पठानकोट दे विच हैगियां ने 77 पोस्टां टोटल। पटियाला दे विच कितनियां ने 256 पोस्टां, ठीक है जी। ये साडे कोले जिहड़े
17 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਗਏ, ਟੋਟਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ 155। SAS ਨਗਰ 88 ਪੋਸਟਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ। SBS ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 165 ਪੋਸਟਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 299 ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ 105 ਪੋਸਟਾਂ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ 4448 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 3 ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10ਵੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਰਿਟ ਬਣੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਉਮਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ 37 ਸਾਲ। SC ST ਲਈ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆ। SC ST ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ 40 ਤੋਂ 50% ਅੰਗਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 47 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ। ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 42 ਸਾਲ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਮਰ ਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ MC, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹ ਮੰਗਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹਰੇਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ, ਵਾਰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 7, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਜਰਬਾ ਗਾ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਆ ਤਜਰਬਾ, ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਉਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਤੌਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਤਜਰਬਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਜੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਭਰਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹਦਾ ਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਾਮੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ਼ਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੱਲੋਂ ਅਰਸ਼ਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਵੀ ਡੈਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਤੇ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਥ ਕੇਸ ਆ, ਡੈਥ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੇਣਾਗਾ? ਅਰਜੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਅਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਅਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਮੈਨੂਅਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਕੋ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਅਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਆ? ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ 3 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? 3 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਅੱਗੇ ਆ ਚੋਣ ਵਿਧੀ। ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ? ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਆ? ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਏਗੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ, ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਊਗੀ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਜਨਵਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਭੇਜੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆ? ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਦ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਦੂਤ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ? ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੱਤਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ? 65 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ? 21/7/2016। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? 70 ਸਾਲ ਆ ਜੀ। ਹੈਲਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਉਹਦਾ 70 ਸਾਲ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ? 65 ਸਾਲ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ 21/7/2016 ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? 70 ਸਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? 65 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ, ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆ ਪਿਆ ਗਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਗਾ। ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਾਉਣਾ? ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਗਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਦਿਆਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਵਿਧਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਛੋਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਰਨਲ ਆ, ਕਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਮੈਰਿਟ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਆ, ਭਰ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ, ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, 3 ਤਾਂ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਉਮਰ ਸਬੂਤੋਂ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 10ਵੀਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ, ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ SC BC, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦਾ 40 ਤੋਂ 50% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ DMC 10ਵੀਂ ਦਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ, ਤੇ DMC ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਤੀ ਦਾ। ਤਹਿਜੀਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਹਿਜੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਆ, ਭਰ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਅੱਡਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।